وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سوى لإخوانه الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين عبد القادر الجيلاني وإمامة الأنوار وسائر الرسول وسائر رسول الله أبو حميد الغزالي وسائر الشهيدين الأبدان الشيخ أحمد الرفاعي سيد سلمان النبوي تولي الشعار أبويا السيد محمد الهلال يتوقع حسن شيخي وربي الشيخ محمد بن حسين يقول صلى الله عليه ونور يعني درجتهم. لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شيخنا ومسبوق بمثل سوسن كان يسمع سحل المغفر يا حج عبد الرحمن الرحيم يا حج ميمون سبقة قد صلى سنهم وردا ولدرجات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم لآبائنا ولأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا أستاذنا مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجنا من الدجال برحمتك يا رحمن. سبحانك يا الله تعاليت يا رحيم أجنا من الدجال برحمتك يا رحمن. سبحانك يا الله تعاليت يا مالك أجنا من الدجال برحمتك يا رحمن. سبحانك يا الله تعاليت يا قدوس أجنا من الدجال برحمتك يا رحمن. سبحانك يا الله تعاليت يا سلام أجنا من الدجال برحمتك يا رحمن. سبحانك يا الله تعاليت يا مؤمن أجنا من الدجال برحمتك يا رحمن. سبحانك يا الله تعاليت يا مهيمن أجنا من الدجال برحمتك يا رحمن. سبحانك يا الله تعاليت يا عزيز أجنا من الدجال برحمتك يا رحمن. سبحانك يا الله تعاليت يا جبار أجنا من الدجال برحمتك يا رحمن. سبحانك يا الله تعاليت يا متكبر أجنا من الدجال برحمتك يا رحمن. سبحانك يا الله تعاليت يا خالق أجنا من الدجال برحمتك
يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا باري أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مصور أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا غفار أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا قهار أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا وهاب أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا رزاق أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا فتاح أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك تعاليت يا عالم أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا قابض أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا باسط أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا خافض أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا رافع أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا معيز أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مذل أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا سميع أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا بصير أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حكم أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا عادل أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا لطيف أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا خبير أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حليم أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا عظيم أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا غفور سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا شكور سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا علي سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك تعاليت يا كبير سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حفيظ سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مقيت سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حسيب سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا جليل سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا كريم سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا رقيب سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مجيب سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا واسع
سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حكيم سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا ودود سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مجيد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا باعث سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حق سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا وكيل سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا قوي سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا متين سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا ولي سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حميد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مسيء سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مبدي سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا معيد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مهي سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مميت سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حي سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا قيوم سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا واجد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا ماجد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا واحد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا أحد نجينا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك تعاليت يا صمد نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا قادر نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مقتدر نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مقدم نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مؤخر نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا أول نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا أخير نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا ظاهر نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا باطن نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا ولي نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا متعال نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا بر نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا تواب
نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا منتقم نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك تعاليت يا عفو نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا رؤوف نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا محيط نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مقسط نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا جامع نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا كافي نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا غني نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مغني نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مانع نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا ضار نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا نافع نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا نور نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا هادي نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا بديع نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا باقي نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا وارث نجنا من الدجال يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا رشيد نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا صبور نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. الفاتحة. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كمالك أما بعد. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta taufiknya kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajah di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan dan meruahkan keberkahan bagi kita semua. Diberkahi usianya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, serta diberkahi ala hadhihi niyat wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang amal yang ada bentuknya dan amal yang tidak ada bentuknya. Di mana kalau amal fisik itu ada bentuknya, maka nilainya terbatas. Tapi amal batin itu tidak ada bentuknya, maka nilai pahalanya tidak terbatas. Sesungguhnya yang dituju dari setiap ibadah yang kita jalani ini tidak ada lain kecuali bagaimana bisa makin meningkatkan kualitas amal batin. Karena tanpa amal batin, sesungguhnya amal zahir itu nggak ada nilainya apa-apa. Karena amal batin itu seperti ruh bagi jasad. Kalau misalnya jasad itu tidak ada ruhnya, maka jasad itu akan menjadi bangkai. Sementara amal batin ini yang akan menjadi abadi, menjadi kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang sholat itu di dalamnya ada gerakan-gerakan, namun jika kemudian tidak didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka sholat itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Itu hanya semacam gerakan-gerakan sholat. Maka sholat itu pun akan menjadi bernilai ketika didasari dengan niat. Niat itu apa? Niat itu adalah amal qalbi atau amal hati. Ya, jadi amal sebanyak apapun tapi tanpa didasari niat, maka tidak ada nilainya. Namun orang yang mungkin belum beramal, namun dia sudah menata niat di dalam hatinya, maka niat itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis, niatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Nah, setelah kita bahas kemarin tentang amal lahir yang punya bentuk dan amal batin yang tidak punya bentuk, kemudian amal lahir karena punya bentuk maka countable, artinya bisa dihitung. Sementara amal batin karena tidak punya bentuk maka menjadi accountable, tidak bisa dihitung, unlimited, tidak terbatas pahala yang didapatkan apabila orang melakukan amal batin. Karenanya maka dalam setiap waktu, setiap saat kita harus mengawasi ketika melakukan amal zahir, apakah batin juga melakukan amal. Karena takutnya, khawatirnya zahir ini ya sangat serius, ya sangat tekun di dalam beramal, tapi ternyata batinnya kosong. Ya, batinnya kosong seperti ikhlas, rasa syukur, kemudian ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan melanjutkan berikutnya di dalam halaman 50 ya, di baris terakhir. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darain amin Allahumma amin. Wa qaddanna, dan sungguh mengira ba'duhum sebagian mereka, anna ruha, sesungguhnya ruh qadim adalah bersifat dahulu. Faghalatu, maka sungguh itu salah. Waqala, dan ada waqala qaumun, dan ada kaum berkata kaum, innahu aradun, sesungguhnya ruh itu aradun adalah arad atau gejala. Faghalatu, maka itu pun salah. Lalu kemudian li'annal ardah, sesungguhnya li'annal ardah, karena sesungguhnya gejala la yaqumu binafsihi, tidak berdiri dengan dirinya, wa yakunu tabi'an li ghairihi,
dan dia ada dengan mengikuti selainnya. Nah, faruh, maka adapun ruh, huwa aslun ibni Adam. Itu adalah asal, muasal dari anak Adam. Wa qala ibni Adam nab'un lahu, dan raga anak Adam ini nab'un lahu, mengikuti ruh ini. Fa kaifa yakunu 'ardan, maka bagaimana dia ada menjadi gejala. Jadi kita pertama kali yang harus kita sadari kalimat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakan ruh itu adalah urusan Tuhan. Jadi yang maha tahu akan ruh itu adalah Allah. Dan ruh ini berarti tidak bisa dilogikakan. Seorang saintis terkemuka sekalipun tidak akan pernah mampu mendefinisikan apa itu ruh. Kenapa? Karena ruh ini sifatnya adalah intangible, tidak terlihat oleh mata dan tak bisa dijangkau oleh pikiran. Ya, tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Ini masuk dunia rasa. Dia tak terlihat tapi bisa dirasakan. Ya, dia bisa dirasakan. Seperti halnya pikiran ini. Pikiran ini tidak bisa dilihat oleh kita. Mungkin otak yang mikir, ya otak secara hardware itu otak, tapi pikiran sendiri kita tidak bisa mendefinisikan, ya, mendefinisikan di mana pikiran itu berada. Ya. Tetapi kita sadar dan yakin bahwa pikiran itu ada. Buktinya apa? Semua aktivitas, semua perbuatan, semua karya yang kita hadirkan itu dipicu, digerakkan oleh pikiran. Ya. Nah, kemudian jadi ruh ini tidak qadim. Apa? Ada menyebutkan qadim, tidak. Ruh ini sebenarnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat mutlak itu adalah sebagai sifatnya. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat itu tidak identik dengan yang disifati. Coba kita merenung, ada aroma harum. Bunga itu aromanya harum. Tetapi harum itu tidak identik dengan bunga. Karena ada harum jenis lain yang bukan harumnya bunga. Atau seperti halnya cahaya. Bahwa cahaya itu adalah sifatnya matahari. Tetapi cahaya itu tidak identik dengan matahari. Karena ada cahaya-cahaya lain selain cahaya matahari. Namun demikian, bahwa antara cahaya dan matahari ini tak bisa dipisahkan. Ya, tak bisa dipisahkan. Maka kemana saja cahaya ini bergerak, maka dia pasti terhubung dengan matahari. Nah, kita ini senantiasa sejatinya terhubung dengan Allah. Hanya saja kita tidak menyadari. Hanya saja kita tidak menyadari. Jadi Allah itu ada kalau kita sadari. Allah itu gaib kalau kita tidak menyadari. Seperti halnya di depan kita ada orang asing. Kita nggak kenal sama dia. Ya kita tidak menyapa. Tapi pikiran kita juga tidak memikirkan dia. Karena dikuasai oleh pikiran-pikiran lain selain dia. Meskipun dia ada di depan kita, dia seperti tidak ada. Ya, kalau ibu-ibu misalnya didiamin gitu ya sama suami gitu, ada di depannya tapi enggak diajak ngomong, seolah-olah tiada. Ada tapi dianggap tidak ada.
Begitu. Jadi Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak sadar bahwa dia ada. Nah, hubungan ruh dengan Allah itu seperti hubungan antara harum dengan bunganya. Seperti hubungan antara antara lautan dan gelombangnya. Ya. Kalau gelombang itu bisa berganti-ganti, bisa berubah-berubah. Tetapi lautan tidak pernah berubah. Ya. Inilah. Jadi sifat itu sifatnya bisa saja itu adalah bisa fana, bisa ada dan tidak ada, tetapi zatnya dia akan selalu ada. Ya. Seperti hal misalnya ada beling. Ya, beling itu adalah kalau kita pahami zat. Kemudian beling itu menjadi piring. Ya. Itu artinya beling yang mempiring, menjadi piring. Tetapi ketika kemudian beling itu dia piring itu dihancurkan, apakah beling tidak ada? Beling tetap ada, tapi piring sudah tidak ada. Nah, nanti kalau diolah lagi, didaur ulang, mungkin piring ini akan menjadi gelas. Apa tadi? Beling ini akan menjadi gelas, menjadi bentuk yang lain. Ya, ini jadi piring itu sifatnya beling. Gitu ya. Sifatnya beling. Jadi kita ini bisa tidak ada, bisa ada dan bisa tiada, tetapi ruh akan selalu ada. Allah selalu ada. Jasad kita ini dulu tidak ada, sekarang ada. Saat tiba waktunya kita tidak ada lagi, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah dengan jasad baru. Bahkan dimasukkan surga sudah tidak menggunakan jasad ini lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena ini bukan aslinya, ini yang fana. Bukan yang asli. Itu. Jadi sekali lagi kita selalu menyadari ketika kita kenal roh ini, roh ini tidak pernah terpisah dari Allah. Tidak pernah terpisah dari Allah. Sampai kapanpun. Kalau kita sadar ini, kita nggak ada ketakutan. Nggak ada kekhawatiran dalam menjalani hidup ini. Orang lain bisa terpisah dengan kita. Orang kita cintai bisa meninggalkan kita. Tetapi dia tak akan pernah meninggalkan kita. Ini harus ditanamkan sehingga kita dalam kondisi apapun tenang. Tenang itu, kenapa orang itu tidak tenang? Orang itu tidak tenang karena putus kesadarannya dengan Allah. Seperti kabel itu putus sehingga cahaya tidak mengaliri, ya, lampu tersebut putus. Jadi orang dengan musibah, dengan berbagai masalah yang dihadapi, dia kok tenang? Kenapa tenang? Karena hatinya nyambung dengan Allah. Kalau hatinya nyambung dengan Allah, pasti dia akan tenang. Karena ketenangan itu bukan terkait dengan terpenuhinya sesuatu yang sifat eksternal. Tetapi ketenangan itu adalah pemenuhan secara internal, yakni keterhubungan ruh ini dengan Allah. Ya. Maka dari sini kita akan sadar nih betapa pentingnya zikir. Betapa pentingnya zikir. Kenapa zikir itu penting banget? Karena zikir itu yang akan menyambungkan ruh dengan Allah. Kalau nanti nggak zikir, ya itu tadi. Kalau nggak disadari dia tidak ada. Kalau disadari dia ada. Kalau nggak zikir maka putus hubungannya dengan Allah. Ini yang kita maksud di dalam Quran surat Ar-Ra'd itu kan. Ini kita perlu sadari bahwa zikir di sini bukan hanya zikir lisan, tapi sebuah kesadaran yang muncul pada diri kita. Sadar akan keberadaan Allah. Surat berapa ya? Surat Ar-Ra'd itu surat 11 mungkin ya.
Surat 13. Ya, ayat 28. Boleh diterjemahkan? Ya. Di sini ketika Allah menyampaikan alladzina aman, siapa orang-orang beriman itu? Orang-orang beriman itu adalah orang yang mencintai Allah lebih daripada apapun. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu sangat amat cintanya kepada Allah. Karena sangat amat cintanya kepada Allah, maka hatinya itu selalu terkonek dengan Allah, nyambung dengan Allah. Ya. Karena man ahabba syai'an kasru dzikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan selalu mengingat sesuatu itu. Kalau kita mencintai Allah, maka selalu ingat. Ya, kadang kan meskipun suami jauh di sana, tetapi karena cinta, maka dia hadir. Hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita melakukan apa saja ketika ingat suami itu akan menjadi pengendali buat kita. Ini tidak disukai suami, jangan saya lakukan. Meskipun dia tidak ada, tetap suami mengendalikan. Ya, kenapa? Karena cinta kepada suami. Jadi kita bukan hanya setia kepada suami ketika ada, bahkan ketika tidak ada pun tetap setia kepada suami. Kenapa? Karena cinta. Jadi cinta itu selalu bisa menghadirkan yang dicintai. Nah demikian, kenapa orang-orang beriman itu menemukan ketenangan? Karena dia mengingat Allah, hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, segetir apapun persoalan yang kita hadapi, kita tetap merasa tenang karena senantiasa dibersamai oleh Allah. Dibersamai oleh Allah. Jadi antara yang memberikan persoalan dan yang memberikan solusi atas persoalan itu ada bersama kita. Ya, ada bersama kita. Jadi tidak ada jarak. Di hadapan Allah tidak ada jarak antara persoalan dan penyelesaian persoalan. Karena yang memberikan persoalan adalah Allah, juga yang menyelesaikan persoalan adalah Allah. Makanya Allah menyampaikan begini, wa nabluukum minasyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan mencoba kalian dengan kebaikan, minasyari dengan keburukan berupa musibah, dan kebaikan sebagai ujian. La wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian dikembalikan. Maksudnya apa? Kita dengan zikir kepada Allah mengembalikan semua urusan kepada Allah. Kenapa? Karena kita nyambung dengan Allah. Ya, karena kita merasa nyambung dengan Allah, maka kemudian kita mengembalikan seluruh urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan hati tenang. Ya. Dan selalu sadar Allah itu mencintai kita lebih daripada siapapun. Kita itu selalu merasa sebagai orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu yang saya ceritakan tentang seorang laki-laki yang dia berbulan madu dengan istrinya. Pada saat dia menaiki kapal dan kapal itu berlayar di tengah jalan,
ada goncangan yang sangat besar. Semua orang ya berteriak, panik. Namun orang ini, laki-laki ini dalam keadaan damai, tenang, dan benar-benar tak terusik oleh kondisi yang penuh goncangan itu. Istrinya mendekati dia. Wahai Kanda, kenapa engkau tidak panik seperti orang-orang itu? Maka kemudian dia menghunuskan pedang dan didekatkan kepada leher istrinya. Istrinya tersenyum. Kenapa kamu tersenyum? Kanda tidak mungkin akan membunuh saya. Kenapa? Karena saya yakin Kanda sangat mencintai saya. Nah, demikian kata dia. Allah tidak akan pernah mencelakakan saya. Kenapa? Karena Allah maha sayang kepada saya. Dan tanda Allah sayang kepada kita, kita ini cinta kepada Allah. Ya, jadi cintanya kita kepada Allah itu refleksi cintanya Allah kepada kita. Jadi gampang sebenarnya untuk bisa menemukan tanda-tanda, isyarat-isyarat bagaimana Allah kepada kita adalah bagaimana kita kepada Allah. Misalnya tentang ridho. Apakah Allah ridho? Ya enggak sama saya. Ridho enggak dengan semua apa yang aku lakukan ini. Gampang untuk bisa menilai Allah ridho atau tidak kepada kita. Apakah kita ridho dengan ketetapan Allah? Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, berarti Allah ridho kepada kita. Gitu ya. Nah itu tadi, karena dia merasa Allah mencintainya, maka dia tidak panik. Dan Allah itu mencintai sekaligus bisa mengendalikan semua situasi ini. Kan ada orang mencintai tapi tak bisa mengendalikan situasi ini agar diredam, agar berlalu. Tidak, Allah itu menguasai semuanya. Menguasai lautan, menguasai udara, ya, menguasai cahaya, semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya diarahkan untuk mengekspresikan cintanya kepada kita. Inilah ketika kita selalu merasa dicintai oleh Allah, kita akan senantiasa pula mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata guru saya begini, kalau kamu ingin selalu ingat kepada Allah, sadar akan kehadiran Allah, kamu itu harus sadar bahwa Allah selalu mengingat Anda. Selalu mengingat kita setiap saat. Ya. Jadi wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh ingatnya Allah itu agung. Jadi semua itu dalam ingatan Allah, dalam kesadaran Allah semua kita ini. Bukan hanya kita secara global fisik kita. Keseluruhan apa-apa yang ada dalam diri kita itu ada dalam kesadaran Allah. Ada dalam ilmunya Allah. Maka inilah yang membuat kemudian kita tidak perlu merasa cemas, khawatir. Ya, makanya tinggal kita ini men-setting mindset kita sebenarnya. Kalau mindset kita sudah selesai bersama Allah, ya hidup kita tenang. Kalau mindset kita ini masih goyah, ya hidup kita juga goyah, bisa berubah-berubah. Maka ini yang disebut ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku tentang aku. Jika dia punya prasangka baik, yakin aku baik, maka aku selalu hadir dengan kebaikanku kepadanya. Tetapi kalau dia berprasangka buruk kepada aku, dengan keraguan-keraguan yang selalu menguasai pikirannya, maka memang aku akan datang sesuai dengan apa yang difikirkan. Ya. Jadi mengapa akidah itu penting? Akidah itu kan mengikat akal ini, agar akal ini tidak liar. Akal ini diikat kepada Allah, sehingga urusan-urusan apapun itu jangan kemudian dibiarkan akal itu bergentayangan cari solusi macam-macam, tapi tidak kembali kepada Allah. Maka kalau ada masalah, kembalikan dulu kepada Allah, lalu kita cari solusinya. Solusinya hanya sambilan saja, tetapi intinya kita mengembalikan urusan kepada Allah. Ini penting. Ya. Jadi apakah kita tidak perlu usaha mencari solusi? Perlu. Tetapi pada saat ada masalah, pertama kali yang disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah dulu, lalu kemudian cari solusi. Artinya
agar kita nanti ketika mendapatkan solusi, kita tidak ngaku-ngaku bahwa solusi itu dari saya, tapi solusi itu dari Allah, ya, dari Allah. Nah, kemudian berikutnya bahwa gejala itu tadi berdiri sendiri. Nah, kemudian ruh, ya, ruh adalah asal manusia, sedangkan raga manusia mengikutinya. Jadi ruh ini adalah merupakan asal dan core of human. Jadi itu inti manusia. Inti manusia ini ruh ini. Maka yang lain itu mengikuti ruh, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak adalah ruh ini. Ya. Ruh ini akan dimintai pertanggungjawaban. Mengapa engkau tidak bisa meliding? Mengapa engkau tidak bisa memimpin anggota tubuhmu? Mengapa engkau tidak bisa memimpin pikiranmu? Jadi yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ruh. Ya. Dan karena ini muasal manusia, maka ini memiliki hal yang tidak bisa berubah. Jadi ruh ini tidak pernah berubah. Yang berubah itu jasad. Jasad dulu muda, kemudian mulai menua, kemudian renta dan semacam itu jasad. Tetapi ruh ini tidak pernah berubah. Ya, ruh ini tidak pernah berubah. Ruh itu kata guru saya seperti halnya cahaya yang selalu terang. Sementara nafsu itu yang membuat kemudian cahaya itu nggak terlihat. Seperti halnya lampu itu kan ada cahaya. Nah, kemudian di lampu ada kaca. Kaca itu sering kali dihinggapi oleh debu sehingga kemudian berkarat. Meskipun cahaya itu bersinar terang, namun tidak memancar sampai keluar. Kenapa? Karena ada apa tadi? Karena ada karat yang menempel pada kaca. Tetapi cahaya sendiri itu tetap ada sebenarnya. Ya, cahaya ini sendiri sebenarnya ada. Maka sejahat apapun orang pasti dalam relung hatinya itu mesti mengatakan, ketika dikatakan memberi itu baik atau kemudian mencuri itu tidak baik, itu dia tahu. Tanpa agama pun tahu, karena sungguhnya ruhnya juga aktif di sini. Coba kita baca di surat Ar-Rum, ya. Rum itu surat 30 ayat 30. Surat 30 ayat 30. Ya. Jadi dalam diri manusia ada anasir yang tidak pernah berubah, berupa fitrah ini. Fitrah ini adalah sifatnya ruh. Ya, sifatnya ruh. Maka berarti manusia ini sebenarnya di dalamnya tetap suci. Yang kotor itu hanya luarnya saja. Apa? Pikirannya, nafsunya, anggota tubuhnya yang mungkin melakukan dosa, maksiat, pikirannya melakukan maksiat, ya. Ini yang kotor, tetapi ruh ini tidak pernah terkotori. Ya, tidak pernah terkotori, dan ini yang akan kembali kepada Allah. Hanya saja
ruh ini harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan oleh fisik, apa yang dilakukan oleh pikiran, ya, apa yang telah dilakukan oleh seluruh anggota tubuh ini. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menjadi raja, menjadi imam dari keseluruhan dirinya. Ya. Karenanya maka sejahat apapun orang, ya, sejahat apapun orang, pasti ruhnya itu masih tetap suci. Dan kalau kita tidak menemukan kebaikan pada seseorang, tak ada sedikit pun kebaikan yang menempel pada orang itu, maka lihatlah fitrahnya ini. Kenapa? Fitrahnya suci. Itu penting. Jadi sejahat apapun, karena kadang-kadang kan kita melihat kalau sudah jelek-jelek semua orang itu, tidak ada kebaikan sama sekali yang bisa kita temukan dari orang itu. Ketahuilah, ada kebaikan yang tidak pernah berubah, yang terinstal dalam diri manusia berupa fitrah ini. Dan fitrah ini sifatnya ruh. Jadi yang kemudian sering mengganggu kita, sering mengejek kita, menghina kita, itu bukan ruh. Ya bukan fitrah, itu al-hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu sesuatu yang menempel, bukan yang sebenarnya. Ya, bukan yang sejatinya. Ya. Jadi kembali lagi bahwa dalam diri manusia ada ruh, dan ruh ini tadi disebutkan tidak ada perubahan di dalamnya. Nah, kita semua ini akan bisa menikmati semua apa yang kita jalani kalau ruh kita ini aktif. Benar-benar mengendalikan semua anggota tubuh. Apa ruh ini? Sadar. Sadar. Makan, sadar. Minum, kondisi sadar. Ya, ngaji begini sadar. Pikirannya nggak kemana-mana. Ngaji begini, sadar sedang ngaji, itu akan menikmati. Ya, ini namanya kesadaran. Beda dengan apa ya, pengetahuan. Kesadaran itu sesuatu yang mendasari bahkan pengetahuan. Sekarang kan misalnya kita makan, tapi sambil lihat HP misalnya. Ya kita nggak menyadari kita makan, sehingga apa? Kalau kita tidak sadar makan, kita nggak menikmati makannya. Ya, jadi kita bisa menikmati makan itu kalau kita menyadari. Apa saja kita ngobrol sama orang, kita sadar nih sedang ngobrol dan kita menyerap setiap kalimat-kalimat yang disampaikan orang itu, kita akan bisa menikmati pembicaraan itu. Dan indah pembicaraan itu. Tetapi kalau kita sambil mikirkan yang lain atau kita ada aktivitas sambilan saat ngobrol itu, kita tidak menikmati ngobrolan tersebut. Gitu ya. Jadi ketika ruh ini mengontrol semuanya, kita dalam kondisi sadar. Wudhu saja, wudhu kalau kita sadar, air itu mengaliri mengaliri wajah kita, kemudian mengaliri tangan kita, ya, kaki kita dan semuanya, itu kita nikmat sekali. Ya, ingat, ruh ini tidak memikirkan masa depan dan masa lalu. Ruh ini hanya mikirin sekarang. Karena memang the real time, waktu yang sebenarnya itu ya sekarang ini. Ya toh, sekarang ini. Tapi kan kita kan kita ini banyak disita oleh masa lalu, banyak disita juga oleh masa depan, sehingga kita gagal menikmati kini dan di sini. Nah, tadi ruh itu cirinya adalah dia hanya memikirkan hadir di sini dan sekarang, ini namanya hadir. Jadi ruh itu sadar dan hadir. Ya, ruh itu sadar dan hadir. Kalau apa saja kalau kita hadir pasti menikmati. Ya, kalau sudah menikmati biasa mensyukuri. Ya, bagaimana cara kita ini bisa menikmati? Ya menerima. Ya kita hadir. Kan kita kadang-kadang diberi makanan, sudah makanannya lezat, tapi kita tidak hadir di makanan ini, tapi hadir di makanan yang lain yang masih ada dalam bayangan. Sehingga apa? Kita tak bisa menikmati makanan yang terhidang depan kita. Ya, jadi kehadiran ini penting, karena ada orang datang tapi belum tentu hadir. Nah, ada dulu kan, kalau pada saat masih MI itu Ali hadir, gitu ya.
Kemudian Wafi absen, ya. Dia itu hadir bukan hanya sekedar jasadnya, tetapi juga kesadarannya hadir saat itu. Kita kan kadang-kadang jasadnya hadir, tetapi kesadaran kita tidak hadir. Orang itu berpikir kebahagiaan itu besok. Ya, kebahagiaan itu besok. Padahal kebahagiaan itu ya bermuara di sini. Ada di sini sebenarnya. Ketika ada orang bertanya, "Ya Rob, engkau di mana?" "Engkau di mana?" "Aku di sini." "Aku di sini." Lah, ini yang kemudian disebut dengan sholat wusto. Sholat wusto. Wusto itu apa? Tengah-tengah. Ya, coba mungkin kalau tidak salah ini di surat Al-Baqarah. Ya, cari dulu ya. Dua ratus tiga puluh delapan. Ya. Iya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan ada dua sholat. Ada namanya sholat 5 waktu dan sholat wusto. Wusto itu artinya tengah. Tengahnya ruang dan tengahnya waktu. Tengahnya ruang itu apa? Ya, tengahnya ruang adalah sini, di sini. Dan tengahnya waktu adalah kini. Ya, kini. Ini namanya sholat wusto. Kalau sholat 5 waktu itu kita laksanakan di masjid. Tapi sholat wusto ini kita laksanakan di dalam hati kita. Ya. Nah, orang yang sholat wusto berarti dia selalu nyambung dengan Allah. Karena apa? Dia selalu sadar dengan apa yang sedang dijalaninya. Nah, inilah yang kemudian para psikolog mencari cara bagaimana orang itu selalu hadir sini dan di sini, kini dan di sini. Maka ada namanya teori mindfulness. Teori mindfulness itu kita benar-benar pikiran itu hadir dengan apa yang sedang dijalani saya sekarang. Ya. Karena sesungguhnya kehadiran saat melakukan itu kebahagiaan akan didapatkan. Atau dalam ilmu baru disebut dengan flow. Flow itu mengalir. Flow mengalir itu didapatkan ketika kita benar-benar hadir dengan aktivitas yang sedang kita jalani. Ada kenikmatan tersendiri di situ. Ada orang ketika dia menulis dan masuk dengan tulisan yang paling dia sukai, dia tuh menikmati tulisan itu sampai waktu tiba-tiba sudah berapa jam dia nulis di situ, nggak terasa. Karena dia mengalami namanya apa tadi? Flow itu tadi, mengalir. Mengalir dengan apa yang sedang dijalaninya. Ya. Jadi mengalir itu bos, mengalir sesuai dengan waktu, bukan itu maksudnya. Mengalir itu menikmati yang kini yang sedang kita jalani. Karena ada orang kan mengatakan udah kita mengalir bersama takdir Allah saja, nggak usah usaha. Nah, itu bukan. Mengalir di sini adalah ketika kita berusaha, kita hadir dalam usaha yang sedang kita jalani itu, sehingga kita bukan hanya sekedar bekerja tapi menikmati pekerjaan. Ya kan? Kan banyak orang bekerja tapi tidak menikmati pekerjaan. Ada orang sholat tapi tidak menikmati sholat. Ada orang makan tapi tidak menikmati makan. Nah, menikmati itu ketika orang
hadir. Dan itulah kerja ruh. Ya, kerja ruh itu adalah hadir. Ya, menyaksikan atas apa yang sedang dijalaninya. Ya. Ini kemudian berikutnya li'annal jasadah. Jadi wa qala banu adam nab'un lahu. Ya, tadi raga itu ya mengikuti ruh. Ya, fa kaifa yakunu 'aradan? Maka bagaimana kemudian itu disebut dengan gejala? Wa qala qaumun innahu jismun, dan ada kaum yang mengatakan sesungguhnya itu ala jisim, fisik. Faghalatu, maka itu juga salah. Li'annal jisma yaqbalul qismah, karena sesungguhnya jisim itu menerima pembagian. Ya, farruhul ladzi samainahu qalban, dan ruh itu kami memberi nama qalban dengan hati. Wa huwa mahallun ma'rifatillah, dan dia adalah tempat untuk mengenal Allah Ta'ala. Laisa bijismin wala ardin, itu bukan jisim juga bukan gejala. Bal huwa min jinsil malaikah, akan tetapi itu termasuk dalam jenis malaikat. Jadi ruh ini bukan jisim, karena kalau jisim, kalau jasad itu ada bagian-bagiannya. Coba, tubuh manusia, mana tubuhmu? Ya ini tubuhku. Oh enggak, dalam tubuh itu masih ada bagian-bagian. Ada tangan, ada kaki, ya, ada hidung, ada telinga dan semacamnya. Bahkan di telinga pun kalau kita korek lagi masih ada bagian-bagian di situ. Jadi setiap yang terlihat oleh mata ada bagian-bagian. Ada bagian. Nah, sementara ruh itu tidak mengenal pembagian. Utuh. Jadi namanya holistik. Holistik utuh dan menyeluruh. Nah, farruhu alladzi samainahu qalban wa huwa mahallun ma'rifatillah. Nah, hati itu adalah mahal atau tempat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita untuk mengenal Allah, kenalilah diri kita. Dalam diri kita ini ada hati. Di dalam hati itu ada namanya ruh. Bahkan di dalam ruh itu masih ada yang lebih lembut lagi bernama sir. Ya, kalau orang sudah mengenal hatinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa qalbahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal hatinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, hati itu apa? Hati itu tempatnya rasa. Ya, tempatnya rasa. Apa saja nanti itu akan bermuara ke hati. Ini hati ini disebut dengan semacam kuliah. Sementara anggota tubuh semua ini adalah juz'iyah. Juz'iyah itu bagian-bagian, kalau kuliah itu keseluruhan. Misalnya, kalau kita dicaci maki orang, yang mendengarkan caci maki itu apa? Telinga. Kenapa kok bukan telinga yang sakit? Yang sakit justru adalah hati. Ya, jadi karena muaranya itu semua pada hati. Atau mungkin tangan kita sakit. Ya, tangan yang kepukul itu tangan. Tapi kemudian nanti muaranya itu juga ke hati. Jadi hati itu pusat rasa. Ya. Dan rasa itu yang akan mudah bersentuhan dengan Allah. Jadi Allah tidak bisa ditemui dengan logika, tapi Allah bisa ditemui dengan rasa. Ya semacam cinta lah. Kalau kita ketemu cinta itu cepat, ya, menjalar itu cepat. Apa ya? Penting kalau kita ini berdoa kepada Allah, jangan menggunakan logika, tapi hadir dengan rasa. Kalau hadir dengan rasa itu akan langsung terkonek dengan Allah. Kalau logika itu kadang-kadang nggak bisa konek kita, nggak nyambung.
Ya, nggak bisa nyambung. Tapi rasa itu akan mudah nyambung. Coba kalau orang sudah rasanya sama itu, kata-kata itu udah nggak penting. Ya, kata itu sudah sekunder ya. Ya, mungkin dulu pada saat awal pertama bertemu banyak kata-kata yang disampaikan. Tapi semakin ke sini, makin tahu, makin mengerti satu sama lain, kata-katanya sudah mulai sedikit. Kecuali kalau pas marah. Kalau pas marah kan harus kata-kata yang dikeluarkan itu. Tapi udah ada isyarat sedikit aja sudah paham. Karena ini koneksinya bukan koneksi logika, pikiran. Tapi koneksinya itu koneksi rasa. Nah, bagaimana tadi untuk mengaktifasi rasa? Ya, mengaktifasi rasa. Mengaktifasi rasa itu berarti menghidupkan rasa ini. Menghidupkan hati. Cara menghidupkan hati tidak ada lain kecuali dengan zikir. Zikir kepada Allah. Itu menghidupkan rasa. Jadi kalau orang itu tidak zikir, tidak ingat Allah, tidak sadar akan kehadiran Allah, nggak akan pernah merasakan. Rasanya nggak akan aktif, terutama rasa rohani. Karena rasa sebagaimana yang dulu saya sampaikan, ada rasa jasad, ada rasa psikologis, ada rasa rohani. Ya, rasa jasad itu apa? Rasa jasad itu ada panas, dingin, ada halus, ada kasar. Ya, itu rasa jasad. Ada rasa jasad lagi, kecut, manis. Ya, ada selain rasa itu ada namanya rasa psikologis apa? Sedih, gembira, senang, susah. Itu rasa psikologis. Tetapi ada rasa yang bersifat rohani. Apa itu? Rasa damai. Rasa damai ini rasa rohani. Jadi kalau orang belum pernah merasakan damai, dia belum menemukan rasa rohani. Kenapa enggak menemukan rasa rohani? Karena dia tidak connect nih dengan Allah. Karena damai itu apabila orang berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah tadi. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Jadi di usia kita yang sudah 40 ke atas, kok saya belum merasakan damai? Ini kapan saya merasakan rasanya hati? Kok susah, sedih terus setiap hari? Gembira, senang, susah, sedih. Itu terus yang kita rasakan setiap hari. Kok tidak pernah merasakan damai? Ya. Ayolah kita coba mencicipi rasanya damai ini. Walaupun kayaknya punya musibah sekarang, ada musibah kok saya tetap damai ya. Meskipun banyak musibah datang kok damai. Kenapa? Karena damai itu sudah melampaui dualitas. Damai itu melampaui dualitas. Melampaui susah dan senang, melampaui sedih dan gembira. Ya. Dia connect dengan yang maha tunggal. Yang tidak mengenal dualitas. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu zikir. Kemudian masih ada lagi rasa yang lain. Ini rasa damai itu adalah basis pertama rasa batin. Setelah itu meningkat, apa itu? Cinta tanpa syarat, tanpa batas. Jadi cinta tanpa syarat, tanpa batas itu artinya apa? Kita selalu mencintai orang, siapapun saja aku cintai. Meskipun dia berbuat baik atau berbuat jahat kepadaku, aku tetap mencintai. Seperti halnya suami istri, aku tetap mencintai meskipun suami mungkin melakukan hal-hal yang tidak aku sukai, aku tetap mencintai. Kenapa? Karena aku mencintai dia sejak dahulu, bukan karena dia, tapi aku mencintai dia karena Allah. Maka kalau itu adalah amanah dari Allah, maka aku akan terima secara utuh dia. Kenapa? Karena kalau saya menerima dia secara utuh, berarti aku menerima Allah seutuhnya. Kan banyak ya wanita itu sudah kadang nggak menerima. Sebenarnya awalnya itu yang tidak diterima, yang tidak disukai hanya satu saja, tapi menjalar ke yang lain-lain, menjalar ke ini. Akhirnya kemudian keseluruhan dirinya itu tidak disukai, padahal hanya satu saja. Ya, ini kenapa? Karena cintanya bukan karena Allah, tapi cintanya karena orang itu. Sementara orang itu bisa saja punya kekurangan, punya kelebihan. Kalau kita selalu fokus kepada kekurangannya, makin hari makin menumpuk kekurangannya. Karena bergantung focusing kita.
Kalau fokusin kita kepada kekurangannya makin hari makin menumpuk. Karena selain ada apa? Ada kekurangan yang sifatnya subjektif, objektif, ada kekurangan yang sifat subjektif. Tetapi kadang-kadang yang paling banyak kekurangan itu di-create oleh kita sendiri. Kekurangan orang lain itu diciptakan oleh kita sendiri melalui apa? Kekurangan bersifat subjektif. Ngerti ya? Sifat subjektif ya. Sebenarnya dia nggak punya kekurangan, tapi kita menilai kekurangan-kekurangan dia dan kemudian didrama dalam pikiran kita sehingga walaupun dia tidak punya kekurangan, dalam kacamata kita dia punya kekurangan. Itu namanya kekurangan yang sifatnya subjektif. Nah, kita akan tenang kalau kita mencintai karena Allah. Misalnya, suami tidak sesuai dengan apa yang kita idealkan, idamkan. Nah, inilah suami pemberian Allah. Kalau saya tidak menerima dia, berarti saya tidak menerima pemberian Allah. Kalau saya tidak menerima pemberian Allah, berarti aku tidak menerima Allah. Tidak raditu billahi robba wa bil islami tidak. Jadi penting penerimaan itu. Kalau kita sudah menerima seutuhnya, nanti itu akan diperbaiki oleh Allah. Dan dia akan hadir memuaskan kehidupan kita. Kenapa? Karena apabila kita ridho dengan ketetapan Allah, Allah ridho kepada kita. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, pasti nanti Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi kita ditunggu oleh Allah. Kamu kalau ridho, aku ridho. Kalau aku ridho kepada kamu, hidupmu akan aku perbaiki. Ya, mendapatkan namanya hayatan thayyibah. Kemudian yang ketiga, apa? Rasa Allah selalu ada atau dawamud zikr. Artinya apa? Setiap apa yang datang dalam kehidupan kita itu adalah kehadiran Allah. Itu yang selalu saya tekankan, kehadiran Allah. Bukan selain Allah. Jadi kalau ada orang yang mungkin hadir di hadapan kita dengan sesuatu yang kita sukai, itu adalah kehadiran Allah dengan sifat jamalnya. Tapi kalau kemudian orang datang kepada kita dengan apa yang tidak kita sukai, itu kehadiran Allah dengan sifat jalalnya. Itu semua kehadiran Allah. Sehingga apa? Kita tidak pernah menyisakan kebencian kepada siapapun saja. Tidak menyisakan kebencian. Dia itu loh dikendalikan oleh Allah. Orang yang mencaci maki saya itu loh, mulutnya itu dikendalikan oleh Allah. Lalu kenapa saya harus benci sama dia? Ya, yang mengendalikan adalah Allah. Bahkan kemudian boleh jadi sebenarnya itu hanya stimulus dari Allah, trigger dari Allah untuk kemudian membuat derajat saya meningkat di sisi Allah. Kan kalau saya sabar dengan caci maki dia, nanti derajat saya meningkat. Ya toh? Kualitas saya akan ditingkatkan oleh Allah, pahala saya tak terbatas. Jadi kalau tidak ada role model role play seperti ini bagaimana saya bisa mendapatkan pahala? Ya, ada antagonis, ada protagonis. Kalau semuanya protagonis, lalu dari mana saya dapat pahala? Kebaikan itu, ya katanya Gus Baha, kalau kita ini bertemu dengan orang baik, ya pahalanya sedikit. Ya kalau kita mendapatkan sedekah dari dia atau apa itu, ya itu kebaikan sedikit. Tapi kalau orang jahat itu pahalanya banyak. Kalau kemudian melahirkan sifat sabar, ya sifat sabar dalam hati kita. Itu kita dawamud dzikir, ingat Allah selalu. Jangan ingat selain Allah. Ini yang menjadikan orang kadang bermusuhan dengan tetangga itu bertahun-tahun ya karena ini. Karena merasa yang mencaci maki saya ya dia. Sampai sekarang sakit hatinya itu tetap aja dipelihara. Padahal dia tidak akan pernah menyakiti kita kalau tidak digerakkan oleh Allah. Dan itu siapa masternya? Ya masternya adalah Allah. Untuk apa? Untuk menguji kita. Makanya sampai guru saya mengatakan, kalau nggak ada hawa nafsu, bagaimana kita ini? Kalau nggak ada hawa nafsu, nggak ada perjalanan. Karena ada hawa nafsu ini kita kadang naik, kadang jatuh. Itu kan ada hawa nafsu. Tapi kalau kemudian tanpa perjalanan langsung nyampe ke sana kan nggak nikmat juga. Jadi karena ada tantangan, ada challenge, itulah yang menjadikan nanti pencapaian itu membanggakan bagi kita. Ya toh?
Kalau ada orang yang jahat sama kita dan kita bisa sabar, nah itu kan menjadi kebanggaan. Alhamdulillah saya ini dulu pernah dimaki tetangga, pernah ini macam-macam lah ya. Tapi kemudian saya sabar. Nah itu sifat sabar yang Allah berikan kepada saya. Dan itu ada kebahagiaan tersendiri. Bahagia lagi apabila aku bisa memaafkan orang lain yang menjahati saya. Itu kan luar biasa. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Rasa aku sautu, yang disebut dengan mulat sariro. Ada namanya nanding sariro, ada tepo sariro, ada mulat sariro. Apa? Kalau nanding sariro itu adalah kita membandingkan kita dengan orang lain, lalu kemudian mengangkat kita berada di atas orang lain. Itu nanding sariro. Kalau tepo sariro itu adalah kita ketika dicubit orang sakit, maka kita yakin ketika orang dicubit oleh kita pun akan sakit. Jadi kalau kita dimaki orang kok sakit ke hati, maka saya tidak boleh memaki orang lain. Karena pasti rasa sakitnya sama seperti ketika saya dimaki orang lain. Itu namanya tepo sariro. Kalau mulat sariro beda lagi. Mulat sariro itu aku dan kamu sama. Ketika aku menyakiti orang lain, sejatinya aku menyakiti diriku sendiri. Hanya tinggal menunggu waktu saja kapan saya akan disakiti orang lain oleh sebab saya menyakiti orang lain. Mungkin bukan orang itu yang menyakiti saya nanti, tetapi ada orang lain yang diutus oleh Allah untuk menyakiti saya. Itu kan dunia karma. Dunia karma kan begitu. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan akan datang kepadamu. Apabila kamu berbuat jahat, kejahatan pun akan datang kepadamu. Dan hidup ini satu. Jangan menganggap aku dan kamu beda. Tidak. Ketika kita menyakiti orang lain, sejatinya kita juga menyakiti diri sendiri. Itu harus kita sadar itu. Harus sadar. Kalau tadi kan hanya rasa kan, tepo sariro itu kalau saya sakit ketika dicaci, maka ketika orang aku caci juga akan sakit. Kalau ini tidak. Ini merasa aku ya kamu, kamu ya aku. Kalau saya nyakiti kamu, ya aku menyakiti diriku sendiri sebenarnya. Kenapa hidup ini satu? Hidup ini satu. Makanya kan Allah menyampaikan waman ahyan nas faka'annama ahyan nasa jami'an. Wa man qatalan nas faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka seperti dia membunuh semua manusia. Dan barang siapa yang menghidupkan satu manusia, sama seperti dia menghidupkan semua manusia. Artinya apa? Kepada siapa saja kita berbuat baik. Berbuat baik pada satu orang sama dengan berbuat baik kepada semua orang. Tapi berbuat jahat pada satu orang sama dengan berbuat jahat kepada semua orang. Coba, kemarin misalnya, yang disakiti hanya satu orang. Tapi semua orang itu ikut berempati dengan apa yang dialami oleh orang yang disakiti. Sehingga kemudian semua orang merasa sakit. Nah, merasa sakit ini yang harus kita sadari. Oke lah, sekarang saya tidak boleh menyakiti siapapun saja. Karena menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diriku sendiri. Buktinya apa? Ketika aku menyakiti orang lain, aku tidak menemukan kebahagiaan. Tidak menemukan kebahagiaan. Mungkin senang ya, bisa tertawa-tertawa tapi nggak bahagia tidak. Coba lihat, kita melihat orang lain dikerjain oleh kita sampai dia susah, dia berat hidupnya. Kita pasti di situ juga ada kesedihan yang merayap di dalam hati kita. Kenapa tadi? Karena hidup ini satu. Hidup ini satu. Satu jaringan. Kita ini satu jaringan semesta. Maka kita jangan lagi membedakan aku dan kamu berbeda. Kita ini satu. Seperti halnya guru saya pernah menyampaikan tentang ruh itu satu. Seperti halnya cahaya lampu yang ada di rumahnya orang kaya. Cahaya lampu yang ada di rumahnya orang miskin. Itu sama saja. Satu energi listrik. Satu energi listrik. Ya,
satu energi listrik yang sama. Atau mungkin beliau juga menceritakan seperti hanya es. Ada es balok, es batu, es kerikil, semuanya mengatakan aku bukan kamu es balok. Oh, aku juga bukan kamu juga es kerikil. Tapi kemudian ketika seluruh es itu mencair, maka dia akan sadar bahwa dia sama-sama berasal dari air. Sama-sama berasal dari air. Kita ini satu. Yang memisahkan kita ini seperti ruang ini. Ruangan ini memisahkan ruang. Ini kan ruang ini sebenarnya satu. Ruang itu sebenarnya satu, tapi ruangan itu banyak. Ada ruangan kamar mandi, ada ruangan tempat tidur, ada ruangan ini. Tapi ruang itu satu. Hidup kita ini juga begitu, satu ruh. Satu ruh yang sama. Wa nafahtu fihi mir ruhi. Ya, kalau demikian kita kasih sayang kepada semua orang seperti menyayangi diri sendiri. Makanya Rasulullah menyampaikan la yu'minu haddukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah satu kamu sekalian hingga ada kalian mencintai saudaramu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Ini namanya orang beriman. Mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Aku lah nggak ingin dimusuhi oleh orang. Maka orang pun tidak ingin dimusuhi. Maka aku jangan pernah sedikit pun memusuhi orang lain. Nah gitu. Jangan pernah sedikit pun aku musuhi orang lain. Karena aku juga nggak enak kalau dimusuhi orang gitu. Gitu ya. Nggak enak dimusuhi orang. Ya. Dan kemudian yang kedua tadi. Kalau saya memusuhi satu orang. Sebenarnya saya juga memusuhi semua orang. Kenapa? Karena seperti orang melemparkan kerikil di kolam dilempari kerikil, hanya satu titik saja yang terlempar kerikil, tapi semuanya bergerak, bergerak, air itu bergerak semua, padahal hanya satu titik saja sebenarnya yang dilemparin oleh kerikil ini. Itu kenapa? Berarti seluruh air di dalam kolam itu satu. Kita ini harus merasa satu. Kita ini adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Itu harus kita sadari sehingga kita penuh kasih sayang. Tidak ada kebencian. Jangan pernah menyimpan kebencian. Karena ma'rifatullah itu tidak akan pernah masuk di hati yang dipenuhi dengan kebencian. Mengenal Allah tidak akan masuk di hati yang dipenuhi dengan permusuhan. Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang akan datangi oleh ma'rifat atau pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak mungkin orang ma'rifat itu mencaci maki orang, nggak mungkin. Kalau ada orang meskipun dia sudah menggunakan jubah, serban, tapi dia kemana-mana ceramahnya mencaci maki orang, itu pasti bukan orang yang ma'rifat. Karena masih menganggap aku bukan kamu, kamu bukan aku bukan golonganmu, aku punya golongan sendiri. Itu bukan orang ahli ma'rifat. Meskipun dia serenceng hadis yang disampaikan, Al-Quran dia hafal, pasti dia bukan ahli ma'rifat. Kenapa? Karena dia masih memisah-misahkan, ya, memisah-misahkan orang lain. Makanya kita belajar nih, kalau orang sudah ruhnya aktif, ya, itu tidak akan pernah membanggakan golongannya, lalu kemudian merendahkan golongan orang lain. Ya, terakhir mungkin ya, ini pelajaran buat kita, nanti dipelajari di rumah di surat apa ini? Surat Ar-Rum. Coba lagi surat Ar-Rum ayat yang ke 32 ini. Ayat 31, ayat 31. Ayat 31 sampai 32. Nah ini orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Teruskan. Ini, jadi ini yang sekarang terjadi dalam umat Islam itu, dia, aku bukan golonganmu, golonganku bukan golonganmu, itu membanggakan golongannya sendiri. Ini termasuk syirik karena memecah, ya, membelah agama, tidak menjadi ummatau wahidah. Kenapa? Karena ruhnya belum mengalami aktualisasi secara optimal. Kalau dia sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah, semuanya satu. Bukan hanya antara umat Islam satu, seluruh umat ini
Satu, sehingga kasih sayangnya itu meluber ke seluruh kehidupan ini. Ya, apalagi sama umat Islam. Kepada umat di luar Islam pun dia mencintai. Ya, jangan kebalikan, kepada umat yang lain dia sayang, tapi kepada umatnya sendiri nggak sayang. Ya, pecah belah di dalam. Ya tidak, kita ini orang yang sudah ma'rifat. Kalau orang sudah ma'rifat kepada Allah, maka dia menyayangi sesama umat Islam dan menyayangi seluruh manusia. Kenapa? Karena kita berasal dari satu, yakni dari ruh yang sama. Ya, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jam 11 kurang 11. Mungkin ada yang ditanyakan udah. Oh ya, break ya. Oh ya, dikirim namanya. Namanya dikirim. Nama ini, nama ayah, nama Mbak Dila sama.
Ya, kita kirim Fatihah untuk almarhumin almarhumat dari Bunda Dila ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. غفر الله ذنوبهم ويعلي درجاتهم ويكفر عن سيئاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Semoga keluarga beliau, saudara Pak Agus Hari Prabowo, Nanda Muhammad Patri Rizki dan Bila, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga beliau, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan dilimpahi keberkahan dari langit, dari bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijaga putra-putrinya akan menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Ada hadikillah wa kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga orang tua Allah berikan kehidupan yang penuh berkah, berikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadini ila rohaniyati indang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jam 11 kurang. Ada yang mungkin mau disampaikan? Nih. Waalaikumsalam. Jadi ada namanya di dalam Al-Quran ikullin ja'alna syira'atan wa minhaja. Ada namanya syariat, ada namanya thariqah. Syariat itu memang yang dituju adalah
kita mendapatkan pahala, lalu kemudian tujuannya adalah surga. Itu tidak ada yang melarang. Jadi menjadikan surga sebagai tujuan itu tidak ada yang melarang. Tetapi itu masih tataran syariat. Kalau tujuannya surga, maka kemudian kita harus menanti surga itu kelak ketika kematian sudah merenggut kita. Dan kita tidak menemukan ketenangan, kedamaian di dunia ini. Ya, karena kita menanti kenikmatan itu kelak, bukan bagaimana kenikmatan itu kita rasakan sekarang. Seperti orang sholat itu bisa saja nggak khusyuk, tetapi dia bisa dengan sholatnya bisa masuk surga. Tetapi orang yang sudah sampai pada thariqah, dia menemukan kenikmatan di dalam sholat. Ini yang penting, menemukan kenikmatan di dalam sholat. Pas sedih gitu, pas ada masalah kita sholat, hadir di hadapan Allah, itu ada kenikmatan tersendiri. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan. Tidak menanti nikmat itu besok, tapi kita menemukan kenikmatan saat sekarang. Itu artinya tadi surga itu tidak ada yang melarang. Bahkan kan memang di dalam Al-Quran dijanjikan oleh Allah ya kita jadikan target. Tetapi itu target basic, tak tahu elementary, jadi dasar. Yang kedua adalah thariqah. Thariqah itu yang dituju adalah bukan surga, tapi bukan berarti dia menihilkan surga. Karena kalau mendapatkan ini pasti juga mendapatkan surga. Ya, kalau orang sudah masuk SMP, pasti dia sudah melewati SD terlebih dahulu. Ya toh? Kalau orang sudah mendapatkan ini pasti juga mendapatkan apa? Surga. Apa itu? Mendapatkan yang punya surga. Itu namanya thariqah. Thariqah itu makanya jadi maksud, menjadi tujuan itu bukan surga tapi Allah dan ridhonya Allah. Berarti yang dituju adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengapa kita perlu namanya thariqah? Thariqah itu sebenarnya tidak perlu lembaga. Thariqah itu adalah intinya menyucikan hati. Karena kalau hati ini sudah suci, maka orang itu menemukan kebahagiaan saat ini. Qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat bahagia orang yang membersihkan hatinya. Karena sekarang banyak orang yang sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi hatinya masih kotor. Ya, masih kotor. Dia mungkin masuk kategori mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Tetapi kalau orang itu hatinya sudah bersih, ya hatinya sudah bersih, maka dia mendapatkan ridho sekaligus kelak akan mendapatkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ini jangan pesimis. Bukankah sesungguhnya ma'rifat, surga, bahkan perjumpaan dengan Allah itu bukan karena usaha kita, tapi itu adalah anugerah dari Allah. Kalau itu kita anggap anugerah dari Allah, ya Allah bisa memberikan, meskipun amal kita sedikit, bisa saja Allah memberikan ma'rifat kepada kita, bisa saja nanti Allah memberikan ridho kepada kita. Karena pemberian itu bukan karena usaha kita, namun murni pemberian dari Allah. Nah, kalau orang itu nggak mungkin kita dapat, berarti ini sebenarnya sepertinya orang yang pesimis tapi juga orang sombong. Seolah-olah dia bisa sampai ke sana itu dengan usahanya. Tidak, kita sampai ke sana mendapatkan ridho Allah, mencapai ma'rifatullah, itu adalah anugerah dari Allah, pemberian Allah. Meskipun kita ini sudah beribadah dengan tekun melakukan semua, tapi Allah belum mau memberi, yang nggak mendapatkan kita. Paham ya? Jadi sekali lagi di dalam kitab Ibnu Athaillah Iskandari itu Al-Hikam, kamu jangan bergantung kepada amal, tapi bergantung pada rahmat Allah. Itu artinya kita disuruh beramal, tapi jangan ngandalin amal, tapi ngandalin rahmat Allah. Boleh jadi orang misalnya seorang wanita yang dia menjadi pelacur, kemudian dia mau bertobat, tiba-tiba di jalan dia mendapati ada anjing yang sekarat karena kehausan, diberi air, lalu kemudian dengan itu seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan dimasukkan surga, padahal amalnya masih sedikit. Nah itu dia masuk surga dan diampuni amalnya itu bukan karena usahanya dia, tapi anugerah dari Allah. Kalau kemudian ditimbang antara dia berlaku baik kepada anjing tadi dengan dosa-dosa yang dilakukan, kan enggak,
Enggak, kalau enggak imbang, lebih banyak dosanya. Ya toh? Jadi itu adalah rahmat Allah. Jadi kalau jangan berpikir yang tinggi-tinggi gitu. Lah seolah-olah walaupun bukan hanya ridho Allah, surga saja tidak bisa kita capai dengan amal. Ya, surga itu hanya bisa dicapai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis sebutkan la la yadkhul jannata bi'amalihi. La yadkhul jannata ahadukum bi'amalihi. Tidak masuk surga kamu sekalian dengan amal. Kata Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah. Engkau pun demikian ya Rasulullah. Wala ana. Dan aku pun tidak demikian. Wala ana. Dan tidak juga aku. Illa ayyatagammadani Allah birahmatin. Kecuali Allah meliputi diriku dengan rahmatnya. Jadi aku bisa masuk surga ketika rahmat Allah meliputi diriku. Dan salah satu rahmatnya itu Allah menggerakkan saya untuk sholat, Allah menggerakkan saya untuk berpuasa, Allah menggerakkan saya untuk beramal soleh, ya. Tetapi jangan bergantung ke sini, karena nanti ini bisa saja kalau kamu bergantung pada amal ini akan dihapus oleh Allah seperti amalnya iblis. Iblis kan amalnya banyak, tapi kemudian dihapus semua amalnya, tidak menjadikan dia tambah tinggi derajatnya, malah tambah rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin semoga bisa dipahami. Ada lagi mungkin yang sampai jam 11 pas? Tidak ada. Ya, monggo. Pakai mic. Apa itu? Oh, minta help. Saya menangani beberapa anak yang mengalami kesehatan mentalnya yang terganggu. Beberapa mungkin 2 tahun yang silam ada anak yang kemudian bunuh diri, mahasiswa Unair bunuh diri. Setahun yang lalu ada mahasiswi telepon saya, dia mengaku pernah kenal saya, tapi dia itu seringkali dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi dia melukai dirinya, ya, melukai dirinya. Berarti ada mental health atau kesehatan mental yang terganggu. Sebenarnya orang mengalami mental health itu karena dia sudah mengalami isolasi dengan kehidupan ini, atau dia mulai tidak menerima kenyataan hidup yang dialami, tidak menerima kenyataan tentang orang tua, tidak menerima akan latar belakang dia, kemudian dia kadang-kadang sering membandingkan dengan orang lain, dan kemudian dia memaksa agar dirinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi intinya apa? Saya sering sampaikan ke murid saya yang psikologi itu, meskipun ada mahasiswa psikologi bukan berarti dia tidak mengalami itu. Bahkan kadang-kadang mahasiswa psikologi itu juga lebih parah daripada orang yang bukan mahasiswa psikologi. Ya, seperti psikiater kadang lebih parah daripada pasiennya kan gitu ya. Lebih parah daripada pasien itu. Ini kenapa? Intinya tidak ridho dengan kenyataan ini. Dia ingin menciptakan kenyataan baru. Ada orang yang skizofrenia misalnya, yang dia punya 2 alam. Alam di dalam imajinasi dan alam
di alam kenyataan. Karena dia tidak menerima alam kenyataan, dia ciptakan sendiri di istana pikirannya sesuai dengan apa yang dia impikan. Kenapa? Dia melarikan diri, namanya eskapis, melarikan diri dari kenyataan dan dia menciptakan sendiri dalam angan-angan pikirannya. Sehingga dia punya dua alam. Bingung dia nanti. Ini saya alam apa? Kan ini kadang bohong kan? Sebenarnya menurut dia benar karena dia berbicara dengan apa yang difikirkan. Tapi menurut orang lain bohong. Kenapa tadi? Karena dia punya dua alam. Namun itu tadi intinya adalah dia tidak menerima kenyataan. Pertama dia memang resisten dengan satu kenyataan, dia nanti menjalar pada kenyataan yang lain yang dia tidak setujui, dia tidak setuju ini, dia kemudian mencari pembandingan, semakin banyak pembandingan-pembandingan yang itu lebih superior daripada dia, itu makin sakit dia, ya. Maka inilah pentingnya kajian-kajian spiritual, kajian-kajian spiritual. Anak-anak sekarang cerdas-cerdas, anak sekarang itu pikirannya lebih cerdas daripada anak-anak yang dulu, tetapi apa disebut dengan strawberry generation, generasi strawberry, dikena sedikit saja sudah sakit. Strawberry itu gimana? Disentuh sedikit sudah luka. Ini strawberry generation, ya. Itu makanya diajak untuk zikir, untuk ingat Allah, ya, untuk sadar bahwa semua ini didesain oleh Allah. Ini bukan desainmu. Kehidupan ini kan kita berpikir hidup ini pilihanku. Ya kan orang-orang motivator itu selalu mengatakan hidup ini pilihanku. Kamu pingin kaya, pingin miskin, itu pilihanmu sendiri. Padahal kalau dalam agama hidup ini pilihan Allah. Kita menjalani sesuai dengan apa yang sedang kita tempuh. Sebagai apa kita tempuh dengan sebaik mungkin. Dan profesi apapun tidak kemudian memiliki pertalian tadi dengan kita bernasib kaya atau miskin kan gitu. Intinya tadi itu, menerima itu. Apa kalau menerima ya? Intinya menerima kenyataan ini, menerima takdir ini. Karena kalau nggak menerima takdir itu sakitnya luar biasa. Kata guru saya, seperti orang ada gelombang di sini, kemudian dia menghantam gelombang, masa rasa sakitnya itu luar biasa. Dan takdir itu koharnya Allah, sifat kerasnya Allah yang tidak akan pernah bisa dihadang apapun. Lalu kemudian kita bentur ini dengan takdir Allah, sakitnya luar biasa, ya. Belajar menerima. Makanya dengan zikir tadi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabi wa rasul. Ini dibaca. Karena kalau ini dibaca nanti akan menjadi jiwa kita. Jiwa kita ini mudah lentur, mudah menerima. Ya. Kalau kita ini nanti kalau sering baca itu seperti air. Air itu kan meskipun ditebas seperti apapun tidak pernah terluka. Ya. Air kan nggak pernah terluka. Itu nanti akan memiliki kekuatan seperti air. Nah, itu kalau kita sering baca raditu billahi robba. Makanya kan di dalam zikir pagi petang ada itu. Zikir raditu billahi robba wa bil islami dina wa sayyidina Muhammadin nabi wa rasulullah. Nanti enak Bunda. Jadi ternyata ya kalau agama itu justru kita ini akan timbul ridho, timbul syukur. Itu ternyata bukan karena pikiran. Tetapi karena amalia-amalia zikir yang kita lakukan itu membentuk kita menjadi ridho, mudah ridho, ya, mudah syukur, mudah sabar, itu karena zikir, ya. Makanya zikir ini penting, ya. Mungkin itu semoga bisa dipahami. Cukup ya? Belum jam 11. Mungkin ada lagi? Alhamdulillah kita akhiri dengan doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Rabbi sahil arzaqana. Ya Allah, mudahkan rezeki kami. Mudahkan rezeki kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Rabbi sahil arzaqana. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
محمد رسول الله ربي سهل أرزاقنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي سهل أرزاقنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على سيدنا محمد وآله كما أنت أهل واغفر لنا واغفر لنا والمسلمين كما أنت أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا عليم يا خبير ya basir. Duhai Allah yang maha tahu akan setiap apa yang terbersit di pikiran kami, akan apa yang terpendam di dalam hati kami, akan apa yang ada di dalam lubuk kami, yang mengerti akan setiap kesedihan yang mengalir di dalam diri kami, yang maha mengetahui akan kesusahan yang membelenggu diri kami, yang maha mengetahui akan setiap musibah yang menghantui kami. Ya Arhamar Rahimin, Engkau ya Rabb yang maha tahu akan dosa-dosa yang kami sembunyikan. Engkau maha tahu akan setiap kehinaan yang kami simpan di dalam diri kami ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, sayangilah kami ya Rabb. Sayangilah keluarga kami ya Rabb. Sayangilah anak-anak kami ya Arhamar Rahimin. Sayangilah tetangga kanan kiri kami ya Arhamar Rahimin. Sayangilah saudara-saudara dan kerabat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, jika Engkau sayang kepada kami ya Rabb, maka Engkau akan senantiasa menuntun kami di jalan-Mu ya Rabb, akan senantiasa mendekatkan kami kepada Engkau ya Rabb, menjauhkan kami dari segala hal yang menjauhkan kepada Engkau ya Rabb, dan selalu mendekatkan kami dalam ridha-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Ajwadal Ajwadin, siapapun yang sedang dalam keadaan hidupnya penuh dengan kesedihan dan kesusahan ya Rabb, angkatlah kesedihan dan kesusahan dari derung jiwanya ya Rabb. Kau ganti dengan kebahagiaan dan kemakmuran di dalam hatinya ya Rabb. Siapapun yang sakit ya Rabb, angkatlah penyakitnya ya Rabb, sembuhkan zahir dan batinnya ya Arhamar Rahimin. Jadikan seluruh kesehatan badannya menjadi jalan untuk mendekat kepada Engkau dan mendapatkan ridha-Mu ya Rabb. Siapapun yang keluarganya sedang bermasalah ya Rabb, turunkan sakinah dalam rumah tangganya ya Rabb. Hadirkan mawaddah di dalam rumah tangganya ya Rabb. Limpahilah rahmat di dalam keluarganya ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, bimbinglah anak-anak kami ya Rabb, akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Rabb. Kami sadar ya Rabb akan keterbatasan kami mendidik mereka ya Rabb. Hanya Engkau yang bisa mendidik mereka ya Rabb, menguatkan mereka ya Rabb, menolong mereka ya Rabb, menambahkan taufik kepada mereka ya Rabb, bahkan menyukseskan mereka hanya Engkau ya Arhamar Rahimin. Ada kalanya kami akan meninggalkan mereka ya Rabb.
tidak lagi sanggup mengawasi mereka ya Rob, tidak akan sanggup lagi menemani mereka ya Rob, tapi Engkau akan senantiasa membersamai mereka ya Rob. Bersamailah dengan hidayahmu ya Rob, bersamailah dia dengan taufikmu ya Rob, dengan kasih sayangmu ya Rob. Tanamkan terus nikmat-nikmat iman di dalam jiwanya ya Rob, ketakwaan di dalam hatinya ya Rob, kesadaran akan pertolongan dan pengawasanmu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi adkhilna jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. ولك الحمد منك بك في كل وقت واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.